स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? हॅलो, सर्वांना स्क्रीन दिसते का? येस सर. Yes, sir. ओके. हो दिसते. Very good afternoon, everyone. In the last lecture, we have already discussed what do you mean by accounting standard number 12, that is accounting for government grants. Now, in today's lecture, we will discuss some application nature numerical questions on accounting standard number 12, that is accounting for government grants. So, let's discuss the first question on the government grant. And this first question is all about a Kolkata Chemical Limited, which is set up an anti-pollutant plant at its factory at a cost of rupees 200 lakhs. The state government granted them a subsidy of 75% of the cost, and the life of the plant is expected to be of 10 years. Now the question is, what is the cost of plant and the amount of annual depreciation? It means that in this question, a very simple question they have asked, that the company has set up a plant which is having a cost of rupees 200 lakhs, and for that purpose state government they have given the subsidy of 75% of the cost. Now the question is, 200 lakhs 75% is how much? Can you please tell me 75% of 200 lakhs? Anybody? Hello? 150 lakhs. Very good. So 150 lakh, it is the amount of subsidy which is granted by the government to the company. And now the question is, life of the plant is expected to be for 10 years. As we know the cost of plant, life of the plant, now we can easily calculate the depreciation for the same. And therefore, now to solve this entire question, look at the solution. First, here you can see the cost of the plant is 200 lakhs. From that cost, I am minusing the government subsidy because this amount is being received from the government, and therefore out of the 200 lakhs, 150 lakh we are receiving from the government. Therefore, actual cost of the plant for us is only 50 lakh. Everybody agrees? Hello? या कंपनीने 200 लाख रुपयांची जी प्लांट आहे ती खरेदी केलेली आहे, परंतु त्या प्लांटसाठी सरकारने त्यांना 150 कोटी रुपयांची लाखाची सबसिडी त्यांना दिली आहे. म्हणजेच आपण 200 लाख रुपये भरले होते, परंतु त्यातले 150 लाख रुपये हे कोणी भरले? सरकारने भरले. म्हणजे ऍक्च्युअली त्या प्लांटची कॉस्ट आपल्याला किती पडली? फक्त 50 लाख. आणि म्हणून आपल्या बुक्स ऑफ अकाउंट मध्ये पण आपण किती रेकॉर्ड करणार आहेत? फक्त 50 लाख रुपये रेकॉर्ड करणार आहोत. मग आता प्रश्न असा आहे, असं जर असेल तर तुमच्याकडे डेप्रिसिएशनची अमाऊंट किती असेल? तर सिंपल आहे, आपला डेप्रिसिएशनचा फॉर्म्युला काय? कॉस्ट ऑफ द प्लांट मायनस रेसिड्युअल व्हॅल्यू डिवायडेड बाय लाईफ ऑफ द प्लांट. तर आता कॉस्ट ऑफ द प्लांट किती झाली आपली? 50 लाख रुपीज डिवायडेड बाय लाईफ ऑफ द प्लांट किती दिलं होतं क्वेश्चन मध्ये? 10 लाख. सो ऑटोमॅटिकली अमाऊंट ऑफ डेप्रिसिएशन किती येणार? 5 लाख. सगळं समजलं का सगळ्यांना? येस सर. येस सर. आणि अशा प्रकारे जेव्हा आपल्या कंपनीला सरकारकडून कुठल्याही प्रकारची सबसिडी मिळते, तर अशा वेळेला ती सबसिडी त्या ॲसेटच्या व्हॅल्यूमधून आपल्याला मायनस करायची असते आणि मग आपण त्याची रिअल कॉस्ट काढू शकतो. समजलं सगळ्यांना? येस सर. Okay. Now another question. Now in the year 2008, Gracils Limited received a revenue grant of rupees 100 lakhs from the state government, and the certain conditions were to be fulfilled before the grant can be used. The company could not fulfill the conditions and the grant was refunded during the year 2009. How would you treat the grant during the year 2008 and 9? प्रश्न असा आहे, 2008 साली ग्रिसिल नावाच्या कंपनीला 100 लाख रुपयाची राज्य सरकारकडून ग्रांट मिळाली, परंतु ही ग्रांट कशी होती? कंडिशनल होती. कंडिशनल म्हणजे काय? त्याला काही नियम आणि अटी होत्या. जर त्या नियम आणि अटींची पूर्तता झाली
तर आणि तरच ते जे काही पैसे आहेत ते पैसे तुम्हाला मिळतील, अन्यथा पैसे मिळणार नाही. आता पुढे कंपनीचा प्रश्न असा आहे, या कंपनीने ग्रांट मिळण्यासाठीच्या कुठल्याही प्रकारच्या कंडिशन फुलफिल केलेल्या नाहीत आणि त्याच्यामुळे त्यांना 2009 साली ही ग्रँट सरकारला परत करावी लागली. मग आता जर 100 लाख रुपये तुम्हाला सरकारकडून मिळालेले असतील आणि ती ग्रँट जर रिफंडेबल असेल, तर अशा वेळेला तुम्ही 2008 मध्ये आणि 2009 मध्ये कुठल्या प्रकारची ट्रीटमेंट देणार आहात, हा प्रश्न समजला का सगळ्यांना? येस सर. येस सर. ओके. आता बघा, प्रश्नात सगळ्यात महत्वाचा पार्ट म्हणजे ही ग्रँट कुठल्या प्रकारची आहे? रेव्हेन्यू ग्रांट आहे, बरोबर? इथं मेन्शनच केलेलं आहे. ग्रांट इज ऑफ विच टाईप? रेव्हेन्यू ग्रांट. म्हणजे कॅपिटल मध्ये लिहायचा प्रश्न आहे का आता? नाही. आणि ही ग्रँट रेव्हेन्यू ग्रँट असल्या कारणामुळे ही ग्रँट आपण कुठे रेकॉर्ड करणार आहे? बिझनेसच्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये. म्हणजेच 2008 साली आपल्याला काय करावं लागेल की 2008 साली आपल्याला ही ग्रँट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला मेन्शन करावी लागेल, कारण की रेव्हेन्यू ग्रँट आहे. रेव्हेन्यू कुठे रेकॉर्ड करतो आपण? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. आणि इट इज इम्प्लाइड हिअर दॅट द कंपनी वुड एबल टू फुलफिल द कंडिशन. जेव्हा आपल्याला एखाद्या प्रकारची स्कॉलरशिप मिळते किंवा सरकारचं अनुदान मिळतं, तेव्हा तिथं असं इम्प्लाइड याचा अर्थ काय की तुम्ही ते पूर्ण करणार आहात, बरोबर आहे? तुम्ही ती कंडिशन पूर्ण करणार आहे म्हणून तुम्हाला ते पैसे दिले. जर तुम्ही कंडिशन नाही पूर्ण केली तर तुमच्याकडून ते पैसे परत घेतले जातील. मग 2008 ला आपण असं मानलेलं आहे की कंपनी ती सगळी कंडिशन पूर्ण करणार आहे, परंतु कंपनीने ती कंडिशन पूर्ण केली नाही आणि म्हणून 2009 साली कंपनीने ती कंडिशन फुलफिल केली नाही आणि म्हणून ती ग्रांट रिव्हर्स करावी लागली आपल्याला. ती ग्रांट आपल्याला परत करावी लागली आणि ती ग्रांट जेव्हा तुम्हाला परत करावी लागते अशा वेळेला 2008 साली आपण ती प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये लिहिली होती. आता आपल्याला 2009 साली काय करावं लागेल, तर आपल्याला ती रिव्हर्स करावी लागेल आणि डिडक्शन ॲज अन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम. जसं आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तुम्ही बनवता, जेव्हा तुम्ही आता कंपनी फायनल अकाउंटचा फॉर्मॅट शिकाल, तुम्ही शिकलेला आहात सगळे SYBCom मध्ये, तेव्हा त्याच्यामध्ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम नावाचा एक आयटम असतो. तर त्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटमच्या खाली तुम्हाला तिथे रिफंड ऑफ ग्रांट असं मेन्शन करावं लागेल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये, आणि ते कोणत्या वर्षात करावं लागेल? 2009 साली करावं लागेल. समजते सगळ्यांना? हॅलो सर, हे ऍडजस्टमेंट परत सांगता का 2009 ची? 2008 मध्ये ग्रँट मिळाली, ग्रँट रेव्हेन्यू ग्रँट होती. मग आपण कुठे रेकॉर्ड केलं? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला, की आपण ती कंडिशन पूर्ण करणार आहे. पण 2009 मध्ये आपण कंडिशन पूर्ण केली का? नाही केली. मग 2009 मध्ये काय करावं लागेल? आपल्याला ते पैसे परत द्यावे लागतील. मग ते पैसे परत द्यायचे म्हणजे ते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला मेन्शन करू शकत नाही आपण. आलं लक्षात? आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट मधून का मायनस करू शकत नाही? कारण तो काय कंपनीचा खर्च आहे का त्या वर्षातला? हॅलो हा, मग जर तो खर्च कंपनीचा नसेल त्या वर्षातला, तर तुम्हाला हा खर्च कुठं मेन्शन करावा लागेल? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटम मध्ये मेन्शन करावा लागेल. समजतंय का? हॅलो हो सर. येस. आणि म्हणून 2009 साली प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट जेव्हा तुम्ही काढणार, तेव्हा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये प्रॉफिट काढल्यानंतर शेवटी आपल्याकडे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आणि एक्सेप्शनल आयटमचा एक कॉलम असतो. तर त्या ठिकाणी एक्स्ट्राऑर्डिनरीच्या कॉलम मधून आपल्याला ही ग्रँटची अमाऊंट 100 लाख रुपये मायनस करावे लागेल तिथून. कारण की 2008 मध्ये तुम्हाला हे पैसे मिळाले होते, 2009 मध्ये तुम्ही कंडिशन फुलफिल करणं अपेक्षित होतं, पण फुलफिल न केल्यामुळे तुम्हाला हे पैसे परत करावे लागतील. तर पैसे परत करत असताना हे पैसे तुम्ही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला न लिहिता तुम्ही ते एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम मध्ये लिहून तिथून मायनस करायचे आहे. समजलंय का? हॅलो हो सर. येस सर. ओके. तर अशा प्रकारे जेव्हा जेव्हा आपल्याला गव्हर्नमेंटची ग्रांट मिळते, तेव्हा ग्रांट मिळाल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारची ट्रीटमेंट त्या ठिकाणी द्यावी लागते. हे या अकाउंटिंग स्टँडर्ड मधून आपल्याला शिकायचं आहे. आता आणखीन एक प्रश्न आपण पाहूया. प्रश्न थोडासा मोठा आहे, थोडंसं बारकाईने लक्ष द्या. मी प्रश्न वाचणार आहे, मराठीमध्ये पण सांगणार आहे, पण तुम्ही सुद्धा प्रश्न समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. कारण की जर तुम्हाला प्रश्न समजला नाही तर उत्तर काय लिहायचं हे आपल्याला समजणार नाही. क्वेश्चन इज, Indo-African Limited received a specific grant of rupees 300 lakhs for acquiring a plant of rupees 1,500 lakhs during the year 2005-06, having useful life of 10 years. The grant received was credited to deferred income in the balance sheet during the year 2008-09, and due to non-compliance of the conditions laid down for the grant balance in the deferred income on that date,
was rupees 217 lakhs and written down value of the plant was 180 lakhs, sorry 1080 lakhs. Now the question is, what should be the treatment of refund of grant and the effect on the cost of the plant and the amount of depreciation to be charged during the year 2008-9 in profit and loss account? And the second question is, what should be the treatment of refund of grant was deducted from the cost of plant during the year 2005-6? प्रश्न थोडा मोठा आहे. इंडो आफ्रिकन नावाच्या कंपनीला 300 लाख रुपयाची ग्रँट मिळाली आहे. कशासाठी? तर एखाद्या प्लांटची खरेदी करण्यासाठी त्यांना 300 लाख रुपयाची ग्रांट मिळालेली आहे. समजलंय सगळ्यांना? येस सर. आता त्या प्लांटची किंमत किती आहे? 1500 लाख आहे. 1500 लाखापैकी ग्रांट किती मिळाली आपल्याला? 300 लाख फक्त. बरोबर? इथे कन्फ्युजन करू नका. मगाशी प्रॉब्लेम वेगळा होता. मगाशी काय होतं की 300 लाखापैकी 150 लाख सरकारकडून मिळाले होते. याच्यामध्ये सुद्धा 1,500 लाखांची प्लांट आहे, पण त्याच्यासाठी सरकारचं अनुदान किती मिळाले? फक्त 300 लाखच मिळालेलं आहे. आता हे कधी मिळाले? 2005 आणि 6 या वर्षामध्ये. आणि त्या प्लांटची व्हॅल्यू किती होती? 10 वर्ष होती. समजलंय सगळ्यांना? मग आपण जो पहिला प्रश्न सोडवला त्याच्यानुसार जर तुम्ही डेप्रिसिएशन करायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला काय करावं लागेल? 1500 लाख त्या प्लांटची कॉस्ट आहे, त्यातून सरकारने मिळालेलं जे अनुदान आहे ते 300 लाख रुपये वजा केलं तर प्लांट ऑफ द कॉस्ट किती येते? 1200 लाख. बरोबर आहे? हॅलो? येस सर. येस सर. मग 1200 लाखाला जर 10 वर्षांनी डिवाइड केलं तर डेप्रिसिएशन किती येईल आपल्याला? 22. 120. 1200 भागिले 10 म्हणजे 120 लाख. हा, म्हणजे डेप्रिसिएशन किती येणार आहे? 120 लाख येणार. समजलंय सगळ्यांना? आता पुढे प्रश्न असा आहे, द ग्रांट रिसिव्ड वॉज क्रेडिटेड टू डिफर्ड इन्कम इन द बॅलन्स शीट. ही जी ग्रांट मिळाली होती आपल्याला ती ग्रांट कुठे लिहिली गेली आहे? बॅलन्स शीट मध्ये डिफर्ड इन्कम. आता या शब्दाचा अर्थ जाणून घ्या. डिफर्ड इन्कम म्हणजे काय? डिफर्ड म्हणजे काय की टाइम. ते पैसे तुम्हाला इमिजिएटली मिळणार नाहीत. ते पैसे तुम्हाला काही कंडिशन्स फुलफिल केल्या तरच मिळतील. म्हणजे पैसे मिळालेत का? नाही मिळाले, पण ते मिळणार आहेत. अशा इन्कमला आपण कुठला इन्कम म्हणतो? डिफर्ड इन्कम म्हणतो. आणि असा इन्कम आपण बॅलन्स शीट मध्ये 2008-9 ला दाखवलेला आहे. समजलं सगळ्यांना? आता ड्यू टू नॉन कंप्लायन्स ऑफ द कंडिशन्स लेट डाऊन फॉर द ग्रांट बॅलन्स इन द डिफर्ड इन्कम ऑन दॅट डेट वॉज रुपीज 217 lakhs. कंपनीने कंडिशन्स फुलफिल न केल्यामुळे त्या वर्षामध्ये डिफर्ड इन्कमचा जो बॅलन्स होता तो बॅलन्स किती दिसतोय तिथे? 270 लाख. समजलं? हॅलो? येस सर. आणि रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू जी प्लांटची आहे ती रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू ऑफ द प्लांट किती दिसते तिथे? 1080 लाख. बरोबर आहे? कारण 2005-6 मध्ये ते घेतलं होतं आणि 2005-6 नंतर 2008-9 मध्ये त्याची रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू किती दिसते? 1080 लाख दिसते. आता प्रश्न पुन्हा एकदा वाचतो मी. व्हॉट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट अँड द इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्लांट. म्हणजे ह्या ग्रांटची ट्रीटमेंट कशी द्यायची आणि त्याचा प्लांटच्या कॉस्टवरती काय परिणाम झाला. दुसरा प्रश्न आहे, अमाऊंट ऑफ डेप्रिसिएशन किती चार्ज करायचं 2008-9 मध्ये? आलं लक्षात? म्हणजे पहिल्यांदा काय, रिफंडची ट्रीटमेंट कशी करायची. आता रिफंडची ट्रीटमेंट कशी करायची तर सगळ्यात पहिले लक्षात घ्या, त्या केसमध्ये आपल्याला किती ग्रँट परत करायची आहे? 300 लाख, कारण वरती 300 लाखच मिळणार होती. बरोबर आहे? आणि डिफर्ड इन्कमचा बॅलन्स किती दिसतोय? 270 लाख इथे दिसतोय बघा. दिसतोय का? 270 लाख. म्हणजे 300 लाख रुपयाची ग्रँट परत करायची आणि डिफर्ड इन्कमचा बॅलन्स किती दिसतोय? 270 लाख रुपये दिसतोय. म्हणजेच आपल्याला 30 लाख रुपये हे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला चार्ज करावं लागतील 2008-9 मध्ये. समजलं सगळ्यांना? हॅलो? येस सर. येस. आणि 30 लाख रुपये हे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला चार्ज करावे लागतील आणि 270 लाख रुपये जे आहेत ते डिफर्ड इन्कम अकाउंटला दाखवावे लागतील. कारण की 2008-9 मध्ये डिफर्ड इन्कमचा बॅलन्स किती दिसतोय? 270 लाख. पण डिफर्ड इन्कमला पण किती दाखवावं लागतील तिथे? 270 लाख दाखवावं लागतील. आणि 30 लाख रुपये जे आहेत ते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला दाखवावं लागतील. मग काय होईल की कॉस्ट ऑफ द प्लांट जो आहे
तर त्याचा कॉस्ट ऑफ द प्लांट वरती कुठलाही इफेक्ट होणार नाही. आलं लक्षात? 2005-06 मध्ये 300 लाख रुपये मिळाले होते, परंतु 8-9 मध्ये 300 लाखातलं 30 लाख प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला चार्ज केलेत आणि 270 लाख रुपये हा आपला काय होता, डिफर्ड इन्कम होता. तर 270 लाखाला 270 गेले आणि 30 लाखाला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला रिटर्न डाऊन केलं. मग आता याचा आपल्या कॉस्ट वरती काय परिणाम होणार आहे का? नाही होणार, कारण ती ग्रांट काय झाली, रिफंड झालेली आहे. आलं लक्षात? समजलंय का? Yes, sir. येस सर. आणि प्लांट कॉस्ट ऑफ द प्लांट वरती कुठल्याही प्रकारचा इफेक्ट न झाल्यामुळे डेप्रिसिएशन चार्ज विल बी द सेम ॲज चार्ज बिफोर. याच्या आधी जेवढं डेप्रिसिएशन त्या प्लांट वरती चार्ज केलं होतं तेवढंच डेप्रिसिएशन आता देखील असणार आहे. हे आपल्या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर. आता दुसरा प्रश्न, व्हॉट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द प्लांट ड्युरिंग द इयर 2005-06. म्हणजे जर 2005-06 मध्येच ही ग्रांट आपण परत केली असती तर आपल्या कॉस्ट ऑफ द प्लांट वरती याचा काय परिणाम झाला असता, बरोबर? मग अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 12 नुसार जेव्हा आपण ग्रांट रिफंड करतो तेव्हा जर ग्रांट ही आपल्याला एखाद्या स्पेसिफिक ॲसेटसाठी जर दिलेली असेल तर आपण काय करतो, तर जी ग्रांट ज्या स्पेसिफिक ॲसेटसाठी दिलेली आहे ती ग्रांट आपण त्या ॲसेटच्या बुक व्हॅल्यू मधून काय करत असतो, मायनस करत असतो. आलं लक्षात? आणि बुक व्हॅल्यू ऑफ ॲसेट त्याच्यामुळे काय होते, आपली जास्त दिसते. आणि डेप्रिसिएशन हे त्याच्यावरती जर आपण चार्ज केलं असेल तर आपल्याला डेप्रिसिएशन रिवाइज करावं लागेल. कारण की 1500 लाखामधून 300 लाख जर गेले असतील तर 1200 लाख दाखवले असेल आपण व्हॅल्यू ऑफ द प्लांट. आणि मग 1200 लाखावरती जर डेप्रिसिएशन काढलं असेल तर डेप्रिसिएशन किती गेलं असेल, 120 लाख. मग 2005-06 मध्ये जर ग्रांट रिफंड झाली असती तर 300 लाख काढावे लागले असते, 1500 लाखावरती डेप्रिसिएशन रिवाइज करावं लागलं असतं आणि 150 लाखाचं आपल्याला त्या ठिकाणी डेप्रिसिएशन दाखवावं लागलं असतं. समजलंय का सगळ्यांना? येस सर. आणि त्याच्यामुळे या दुसऱ्या प्रश्नामध्ये बुक व्हॅल्यू ऑफ द प्लांट विल बी इन्क्रीज बाय 300 लॅक्स. आपली जी बुक व्हॅल्यू ऑफ द प्लांट आहे ती 300 लाखांनी वाढणार आहे, कारण की ती ग्रांट रिफंड झाली आहे. 2005-06 मध्ये आपली कॉस्ट ऑफ प्लांट आपण लिहिताना काय केलं, 1500 लाख वजा 300 लाख केलं, पण ऍक्च्युली त्याची व्हॅल्यू ही 300 लाखाने कशी जास्त आहे, कारण की ती ग्रांट आपल्याला काय करावी लागली, रिफंड करावी लागली. तर आता ही जी 300 लाख रुपये इन्क्रीज कॉस्ट ऑफ प्लांट होती तर ती आपल्याला अमोर्टाईज करावी लागेल. अमोर्टाईज करणे म्हणजे काय, तर 10 वर्षामध्ये टप्प्याटप्प्याने आपल्याला ती रिटर्न डाऊन करावी लागेल. आणि जर ती आपल्याला रिटर्न डाऊन करायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला 1500 लाखातनं 300 लाख रुपयाची ग्रांट मायनस केली तर पहिल्यांदा इफेक्ट काय होणार आहे, 120 लाख रुपयाचं प्रत्येक वर्षी डेप्रिसिएशन येईल. आणि दुसऱ्या केसमध्ये आता 300 लाख रुपये आपल्याला नेक्स्ट 7 इयर्स मध्ये रिटर्न डाऊन करायचे आहेत. नेक्स्ट 7 इयर्स मध्ये रिटर्न डाऊन करायचं म्हणजे काय, तर 300 लाख भागिले जर तुम्ही 7 केलं तर तुम्हाला येईल 42.86 लाख. म्हणजे 120 लाख रुपयाचं डेप्रिसिएशन प्लस 42.86 लाख रुपयाचं डेप्रिसिएशन असं म्हणून टोटल डेप्रिसिएशन आपल्याला किती टाकावं लागेल, तर 162.86 लाख रुपयाचं डेप्रिसिएशन आपल्याला टाकावं लागेल. कारण की 2005-06 मध्ये आपल्याला ग्रांट मिळाली होती, परंतु 8-9 5-6 पासून 8-9 किती वर्षी गेले, 3 वर्षी गेली. तर 3 वर्षे 120 लाख आपण डेप्रिसिएशन चार्ज केलं, परंतु इथून पुढचे 7 वर्षे आपल्याला 120 लाख रुपयाचं डेप्रिसिएशन चार्ज न करता 162.86 लाख रुपयाचं डेप्रिसिएशन आपल्याला रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू मेथड नुसार चार्ज करावं लागेल. तेव्हाच आपले 300 लाख रुपये त्याच्यामधून काय होतील, रिटर्न ऑफ होतील. समजलं का सगळ्यांना? हॅलो, येस सर. So this was few numerical questions on accounting standard number 12, that is accounting for government grant. जेव्हा जेव्हा व्यवसायाला अशा प्रकारे ग्रांट मिळते आणि व्यवसाय काही कारणास्तव त्या ग्रांटच्या कंडिशन्स फुलफिल करू शकत नाही, अशा वेळेला आपण बुक्स ऑफ अकाउंट मध्ये त्या ग्रांटची ट्रीटमेंट कशा प्रकारे द्यायची याचे आपण 1-2 एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत. अशाच प्रकारे भविष्यामध्ये जर काही एक्झाम्पल्स आपल्या समोर आले तर अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 12 मध्ये ज्या गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत त्या गाईडलाईन नुसार आपल्याला त्याची ट्रीटमेंट त्या ठिकाणी द्यावी लागेल. परंतु त्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, तर महत्त्वाची एकच गोष्ट आपल्यासाठी आहे ती म्हणजे की जी ग्रांट आपल्याला मिळालेली आहे त्या ग्रांटचं नेचर कोणतं आहे, ग्रांट
आधी कुठं रेकॉर्ड केली गेली होती आणि आता ती कुठे रेकॉर्ड करायची, या गोष्टींच्या गाईडलाईन आपल्याला अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 12 मध्ये दिलेल्या दिसतील. समजलंय सगळ्यांना? आता कुणाचं काही शंका आहे का AS12 मध्ये? बोला. हॅलो, anybody having any doubt regarding accounting standard number 12, they can ask me the question.